जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ जनवरी मास 28 तारीख बुधवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु तेणु जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। प्रथम अपडेट रही मंत्री बड़ घोषणा आदिवासी बहुल जिले में निर्माण हेब शहीद लक्ष्मण नायक विद्यालय। आदिवासी बहुल जिले में निर्माण हेब शहीद लक्ष्मण नायक विद्यालय। आदिवासी पिला गुणात्मक शिक्षा जोगाइबा उद्देश्य रे यह निर्माण हेबो एने मंगलवार स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइचंती। परवर्ती अपडेट होची बढ़िला अंगनवाड़ी शिशु पोशाकर सरकारी मूल्य। बालकों पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ीला 175 टंका। बालिका पोशाक पाई 150 रु बढ़ीला 250 टंका। जोता पाई खर्च होउतबा 100 टंका बढ़ी 150 टंका होईची। परवर्ती अपडेट होची बुधवार बा आज ओडिशा बंद डाकरा दिया जायछि। नवनिर्माण कृषि संघ द्वारा एही डाकरा दिया जायछि। नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद पई आह्वान देइचंती। या अधीन रे स्कूल ऑफिस विभिन्न व्यवसाय समते अनेक जिनिस सीधासलख प्रभावित हेबार संभावना रहिछि। सेपटे ओडिशा बंद डाकरा को कांग्रेस समर्थन करिछि। समर्थन को नहीं पीसीसी सभापति भक्त दास सूचना देइचंती। बंद पालन को समर्थन जणाइबाकू सबु जिला कांग्रेस कमिटी को निर्देश देइचंती। धान किणारे अव्यवस्था प्रदूषण सर्टिफिकेट आलोरे मात्राधिक दंड को विरोध करा जायछि। एही धर्मघटर सीधासलख प्रभाव बैंकिंग डाक राज्य परिवहन सेवा उपरे पड़ी पारे। बंद जुगे सेवा गुड़िक प्रभावित होई पारे बोली सूचना रहउछि। एही समय मध्य आवश्यक जिनिस और सुविधा गुड़िक कार्यक्षम रहिबो जेपरिक मेडिकल दुकान विमान बंदर हॉस्पिटल डिपार्टमेंटल स्टोर और अन्यान्य अनेक जिनिस कार्यक्षम रही पारे। सार्वजनिक परिवहन विषय कौन सूचना नहीं यह बंद रहिबो कि नहीं। परवर्ती अपडेट होची मोहम्मद मकीम को नुआ राजनैतिक दलर नाम कौन रहिबो से नहीं निष्पत्ति होई नहीं। सूचना दैचंती मोहम्मद मकीम ओडिशा जनता कांग्रेस ना दिया जिवो बोली किछि अंतिम निष्पत्ति होई नहीं। मार्च मास शेष बेलकू दलर अंतिम रूपरेख प्रस्तुत होई सारिथिबो परे आमे सूचना रखी बोली मकीम कहिसंती। परवर्ती अपडेट होची सुना दर को नेकी आसिला बड़ खबर। ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,47,050 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,60,410 टंका थिबा रेकर्ड होईची। तो सेहीपरि रूपा दर किलोग्राम पिछा 3,35,000 टंका रे पहुंची। परवर्ती अपडेट होची चाषी मानकू सर्वनिम्न सहायक मूल्य प्रदान करी सरकार 100% डाली जातीय फसल संग्रह करिवे बोली कृषि मंत्री कहिसंती। परवर्ती अपडेट होची एबे छोट मूल्यर नोट गुड़िकर अभाव दूर करने सरकारंकर अभिनव उपाय। भारतीय बजार में एणिकी आउ छोट मूल्यर नोट गुड़िकर अभाव देखा नहीं। एबे सरकार स्वतंत्र एटीएम बसाइबा पई योजना करुछंती। खुचुरा बजार में लोके अनेक समय छोट नोट को नहीं असुविधार सम्मुखीन होउछंती। बजार में छोट नोट मिलू नथिबाकू नहीं निकट में सर्वभारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ उद्वेग प्रकट करथिले। विशेषकर 100 टंका तलकू भारतीय नोट पाई खुचुरा बजार में लोके अनेक समय असुविधार सम्मुखीन होउछंती। तेणु एही सबु नोट पर्याप्त परिमाण में छापिबा पई संघ पक्षरु भारतीय रिजर्व बैंक को अनुरोध करा जायथिला। परवर्ती अपडेट होची आज 3 रु 4 घंटा पर्यंत श्रीमंदिर में श्रीजीउंकर साधारण दर्शन बंद रहिबो। स्वतंत्र बनक लगी बा श्रीमुख श्रृंगार नीति अनुष्ठित हेबो बोली तथ्य रहउची। संध्या 6 रु राति 10टा जाए सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली तथ्य रहउची। परवर्ती अपडेट होची पश्चिम बंग रे निपा भाइरस आतंक। कोलकातार 5 जन निपा भाइरस आक्रांत चिन्हट परे अलर्ट रे अछि स्वास्थ्य विभाग। आक्रांतक मध्य जड़े डाक्तर और किछि नर्स अछंती। सेमानक मध्यरु 2 जन नर्सकर अवस्था संकटापन्न थिबा सूचना रहिछि। केंद्र सरकार और पश्चिम बंग सरकार मिसी संक्रमण रोकने चेष्टा करुचंती। परवर्ती अपडेट होची पुणी ओलोड़ा है शिशुकन्या। गंजाम दिगपहंडी थाना भीष्मगिरी पोखरी रे भासुची नवजात शिशुकन्यार मृतदेह उद्धार। विलंबित राति रे नवजात शिशुकन्या को फिंगी देइथिबा संदेह। नवजात को देखि पुलिस को खबर देइथिले स्थानीय लोके। पुलिस खबर पाई घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती अपडेट होची छत्रपुर ब्लॉक अंतर्गत चिकलखंडी ग्राम रे बोमामाड़। गतकाली विलंबित राति रे एही अभावनीय घटना घटी जाइछि। घरे समस्ते शोइथिबा बेले घर उपरकू बोमामाड़ होइछि। बोमामाड़ रे भांगिला कांथ कबाट घरर बहुत सामग्री। अल्पके वर्ती गले बापा माँ और पुओ। पूर्व शत्रुता को केंद्र करी बोमामाड़ होइथिबा अभियोग होइछि।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଧାନ କ୍ରୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା। କଂଗ୍ରେସ ଏପରି କହିଛି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ କ୍ରୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା, ମିଲର ସହିତ ଭିତିରିଆ ସଲାସୁତରା, ଓଜନରେ ତ୍ରୁଟି, କଟନୀ ଛଟନୀ, ଅଖା ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ଦେବା, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୁତାବକ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ କି କ୍ରୟ କରାଯାଉନଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିଥିଲା, ଚଳିତ ଥର ତାହା ଅଧାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପାର୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା ତଥା ସୁପୋଷିତ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓରିଏଣ୍ଟ କମ୍ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂର 2 ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଏବଂ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ କରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଆଇନ ଗୁଟ୍କା ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ଭରତପୁର ଥାନା କୋଳଥିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଟ୍କା ଗୋଦାମରେ ରେଡ୍। ଗୁଟ୍କା, ପାନ ମସଲା ଗଚ୍ଛିତ ସୂଚନା ପରେ ପୋଲିସର ରେଡ୍ କରି ସମସ୍ତ ଗୁଟ୍କା ଜବତ ସହିତ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ସିଲ୍ କଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କରି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଠକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଠକ ଗୁଲିପାଗି ଚିରଞ୍ଜୀବକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ବୁକ୍, ଗୋଟିଏ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଧାର କାର୍ଡ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିୟୁସି ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ସରକାର। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପିୟୁସି ପାଇଁ ହିଁ କହିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ଚାଲାଣ ଭରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର। ଏଥିସହିତ ବାହନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋର୍ଟାଲ ସଂଶୋଧନ ନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଗତକାଲି ଠାରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନା ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ ବାଜିବ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା। ଏନେଇ ଆଗୁଆ ଚେତାଇ ଦେଲେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଆଇ ବେସ୍ଡ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପପୁଷ୍ଟିମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୁଟ୍, ଡେରାଡୁନରୁ ଗିରଫ। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେବୁଲ ଚୋରି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଖୁଲାସା। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ଅଲି ଅଜଗରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଚୋରି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଜବତ ସହିତ ଡେରାଡୁନରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ୟୁଜିସି ନିୟମକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ, ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଘେରିଲେ ଛାତ୍ର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁଜିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ଧାରଣା। କଡ଼ା ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ନୂଆ ୟୁଜିସି ଗାଇଡଲାଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସବର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଘେରାଉରେ ସାମିଲ ଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ୟୁଜିସିର ନୂଆ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମାନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିୟମାବଳୀ 2026କୁ ନେଇ ବିରୋଧ ହେଉଛି। ଦେଶର କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭେଦଭାବ ଦୂର ହେବ ନା ବିବାଦ ବଢ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ନିୟମରେ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି ବିରୋଧ ହେଉଛି? ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ୟୁଜିସି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଘରର କୁଳ ନନ୍ଦନ। ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା 2ଟି ପରିବାର।
ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏମିତି 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା। କାଳ ଯେମିତି ଜଗି ବସିଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରପାରିକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଧାମରା ରାସ୍ତାର ସାନକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ପାରା ପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 2 ଜଣ ମୃତକ ଚାନ୍ଦିମାଲ ଛକ ନିକଟରୁ ବିଦେଇପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇର ମଲାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସହିତ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଟାଟା ପାୱାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଓ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ମିଶାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ସେହିପରି ଧାନ କିଣିବା ପରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଓ ଟୋକନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦଲାଲ ଓ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇକି ବାକି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ଯାଏଁ ଏହି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓମରକୋଟରେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରାପାଟି ଗାଡ଼ି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 କଳାକାର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ କଳାକାର ଛିଟିକି ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା କିଛି ଲୋକ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। ବେଳାଭୂମିର ସମସ୍ତ ଟୁର୍ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ଟୁର୍ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଚଳାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜିଏସ୍ଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସାତପଡ଼ା ସିନ୍ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି କି, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବିଚ୍ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା 5ଟି ଦୋକାନ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସମେତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଗରାଇ ହାଟରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରୁଛି, ପାଠ ପଢୁଛି ନା ନାହିଁ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍କୁଲର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ ଏଆଇ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ମନିଟରିଂ କରିବ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେବ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ। ଏଥିପାଇଁ 5000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଓସେବା ତରଫରୁ 5370ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସ୍କୁଲରେ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଡିଜିଟାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରାଇବା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟର 148ଟି ପଞ୍ଚାୟତ। ବିକାଶର ଚାବିକାଠି ରହିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ହାତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ 2027ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ 15 ମେ 2024 ମଧ୍ୟରେ
30 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ତାଲିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 15 ଦିନର ଆତ୍ମଗଣନା ବିକଳ୍ପ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 15 ଏପ୍ରିଲ 2026 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଗୃହ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ 28,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦଶମ ପାସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଏବଂ କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ, ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ 31, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫେବୃଆରୀ 14, 2026। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 29,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନୂତନ ୟୁଜିସି ନିୟମାବଳୀକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାରି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହାରିକୁ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ହେବ ତାହା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ୟୁଜିସି ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହାରିକୁ ହଇରାଣ କିମ୍ବା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ତାହା ଅଧିକ ମିଳିବ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ 1.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ସବସିଡିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିକି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ବସିଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯୋଜନା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମରେ 9 ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ସହିତ ଛାତ୍ରୀମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ କରଦାଙ୍ଗି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସମସ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତେଲକୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗତକାଲି ଦିନ 11ଟାରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, ପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ କରିବା ସହିତ ଝୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ସାଇକୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିଛି ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରାଯିବାରୁ ବାପା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଚଡ଼ଦିଆଁ ଗାଁରେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ କାରବାର ବଢ଼ିବାରୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମହାସଂଘ ଚୋରା ମଦ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଚୋରା ମଦ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ଡାକି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ବି କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତାଙ୍କୁ 30,000 କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା 10,000 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ବାକି ପଇସା ନ ଦେଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜୋତାମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ବୁଲାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସହି ନପାରି ନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପା। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଗତ ରାତିରେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମାଂସଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହିତ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମହିଳା ମହାସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନସିକତା ନିର୍ଯାତନା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ବା ମହିଳା ଦିବସରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି।
ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ। ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ତାଲିକା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହାର ନାମ କଟିଛି କାହାର ନାମ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବା 22ତମ କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଚାରିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଛି ନୂଆ କମିଶନ, ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ 2025। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।